کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائیں، یعنی تاریکیوں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں۔ اب وہ جو تاریکی ہے وہ جہالت کی تاریکی بھی ہے، وہ تاریکی بد اخلاقی بھی ہے، وہ تاریکی ظلم کی تاریکی بھی ہے، وہ کردار کی تاریکی بھی ہے۔ ان تمام تاریکیوں سے عقائد اور نظریات اور ایمان سے دوری کی جو تاریکی ہے وہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر ان کو اجالے کی طرف آپ لے کر جائیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک، مبارک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف، یہ کتاب برکتوں والی کتاب ہے، یدبروا ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ اس کتاب کو اس لیے نازل ہم نے کیا تاکہ جو عقل والے لوگ، عقل والے ہیں جو، وہ تدبر بھی کریں اور نصیحت بھی حاصل کریں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن مجید کے یہ اس مقام پہ اللہ پاک نے دو مقصد بیان کر دیے، ایک تدبر ہے اور ایک تذکر ہے، تذکیر ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ عقل والوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو تدبر کے نتیجے میں بات ان کے سامنے آتی ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید تدبر کی کتاب ہے اور قرآن مجید تذکیر کی کتاب ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلوب و اذہان کے اندھیروں کو دور کریں اور اپنے عملی طور پر اپنے کردار کی شمع کو قرآن مجید سے روشن کریں قرآن پاک کی مدد سے۔ علامہ ارشد حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا، کتنے طریقوں سے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک عربی زبان کے 7 لہجوں پر یا 7 قراءات پر جو ہے نا وہ نازل ہوا، اور شروع میں ان 7 قراءات کی تلاوت بھی جاری رہی، لیکن اخیر میں جب عجم کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور ان کو اس میں تمیز نہیں تھی کہ اس لفظ کو یوں بھی اصیل اور ٹھیٹھ عربی میں پڑھا جا سکتا ہے، تو ان میں یہ تھا کہ ایک قرأت میں ایک بندہ اگر پڑھ رہا ہے تو دوسرا والا کہتا ہے بھئی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اور وہ اسے کہتا تھا آپ غلط پڑھ رہے ہیں، چونکہ انہیں تمیز نہیں تھی، جیسے ہمیں آج نہیں ہے قرآن پاک کی، مطلب یعنی تلفظ تک ہمیں پتہ نہیں ہے، ہا کو ہم ہے بول رہے ہوتے ہیں، عین کو ہم الف کی طرح جو ہے نا وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ اجماع ہوا کہ جو اصل قریش کی لغت ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتوں، اس میں لغات میں جو ہے نا وہ ساتوں لغات بھی کہا جاتا ہے، لہجات بھی کہا جاتا ہے، تو اس لغت قریش پر جو سب سے فصیح ترین لغت ہے اس پر جو ہے نا وہ اجماع کر لیا جائے، تو اس پر جو ہے نا وہ پوری امت آج جو ہے نا وہ ریگولر قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھتی ہے، مکہ معظمہ کی اور قریش کی جو عربی زبان تھی، اصیل زبان تھی۔ صحیح۔ حسن حمدانی صاحب، آپ بتائیے گا کہ تلفظ اگر جیسے کہ علامہ ہمیں بتایا ہے ارشد حسن ثاقب صاحب نے بھی کہ پھر یہ ایک طے کر لیا گیا اور اس پہ ہی اب سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، حسن حمدانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تلفظ بدلتا ہے تو کیا معنی پہ اثر پڑتا ہے؟ زیر زبر کے فرق سے، اعراب کے فرق سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے گناہ و ثواب کا؟ یقیناً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً تلفظ کے تبدیل ہونے سے، الفاظ کے مخارج کے تبدیل ہونے سے، فا اور سین کے فرق کو، سین اور صاد کے فرق کو، اسی طرح زا، ضاد، ضاد اور زال کے فرق کو، یہ اگر اس کی تمیز نہیں کی جائے تو یقیناً مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت سی ادلہ موجود ہیں۔ اور جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا کہ کس طرح سے نازل ہوا، یقیناً اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی اکرم پر 2 طریقوں سے قرآن مجید نازل ہوا، ایک حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی کی صورت میں نازل ہوا، اور ایک خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو خود وحی کی، یعنی خود خدا نے کلام کر کے مصطفیٰ کو ڈائریکٹ قرآن جو ہے وہ ابلاغ کیا و انزال کیا۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ حسن نعت خواں، ان سے ہمیں یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ہم سنائیں۔ حافظ حسن، ہم سنائیے گا۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر۔ ایوری ڈے سے آ جاتا ہے، ہر کپ میں گھل جاتا ہے، جب ملے اتنی خاص چائے تو دل کیوں نہ گائے، تو ہی میرا پیار ایوری ڈے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور بہترین ڈیٹا نیٹ ورک لایا رمضان آفر، دن میں صرف 10 روپے کے استعمال پر پائیں رات بھر لاتعداد منٹس، SMS اور 100 MB انٹرنیٹ، ایک بار *518# ملائیں۔ خدا میرے خدا کرم فرما۔ سحری مبارک۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222، تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے، ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42۔ لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر۔ برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز۔ سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر۔ ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی۔ ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال۔ ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی۔ ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ۔ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔
کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ A healthy mind lives in a healthy body۔ آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک، شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر۔ صحت آپ کی، سکون ہمارا، سٹی کلینک۔ دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ، جس کا چاہے ریموٹ آن کر دے، جس کا چاہے آف کر دے۔ لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش پرین، منبر تیرا عرش پرین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت اور کلام پیش کیا ہے۔ بریک کے بعد ہی ہم بات کریں گے، ایک بار پھر سے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم صاحبزادہ امان الرسول صاحب سے۔ میں آپ سے ڈیورنگ بریک بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر سانس کا اتار چڑھاؤ بہت ضروری، اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، تلاوت کا جاری رکھنا یا اس کو روک دینا۔ کیا عام طور پہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور کیا یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس سے گناہ لازم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں مساجد میں یا مدارس میں، وہ ان قواعد سے اپنے طلباء کو آگاہ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے اس چیز کو۔ ویسے بھی اگر قرآن مجید کے آخر میں اگر آپ دیکھیں، تقریباً ہر قرآن مجید کے آخر میں رموز اوقاف کے نام سے، عنوان سے
جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر طا ہے یا لام الف ہے، اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہیں، قاف ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر لفظ آپ نے ٹھہرنا ہے یا یہاں پہ آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور اس کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ کا یہاں پر ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو آگے آیت کو جاری کر سکتے ہیں اور مسلسل پڑھ سکتے ہیں۔ تو رموز اوقاف کے نام سے یہ ہے، لیکن ایک بات ضرور مد نظر رکھیے کہ یہ سب کچھ بعد میں تیار ہوا، بعد میں لکھا گیا، جیسے جیسے علوم اور فنون ترقی کرتے چلے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر فقہ کی طرف آپ دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اسی طرح آپ اصول الفقہ کو دیکھیں، اسی طرح تفسیر کو اور اصول تفسیر کو، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ بعد میں فنون بعد میں وجود میں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو بنیادی جو مقصد تھا قرآن پاک کو پڑھنے کا وہ تھا قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا۔ باقی یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے تاکہ ایسی جو غلطیاں ہیں یا ایسے جو انسان سے خطائیں ہیں ان سے انسان جتنا زیادہ بھی ہو سکے بچنے کا اہتمام کرے، بھی ہو سکے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں۔ مصباح، آپ کا کیا سوال ہے؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی، السلام علیکم جی، میں مصباح بات کر رہی ہوں سبزہ زاد لاہور سے۔ میں آپ کے تمام علماء اکرام کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میں ان معزز علماء اکرام سے سوال کرنا چاہوں گی زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، کہ ایک عورت ہے وہ بے سہارا ہے، غیر شادی شدہ ہے، جو کہ اپنے باپ یا بھائی کے گھر میں مقیم ہے۔ ویسے باپ اور بھائی جو ہے وہ اس کا منتھلی خرچہ جو ہے وہ ہر مد میں سپورٹ کرتے ہیں، بیماری یا اس کے دیگر اخراجات میں، کیا وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے بھی کچھ پیسہ لے سکتی ہے شرعی طور پہ کہ باہر ہی وہ زکوٰۃ کی رقم؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، شکریہ مصباح۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ یاد دلا دوں کہ ہمارا ٹاپک آج فضیلت قرآن پاک ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے سوالات ٹاپک سے متعلقہ کی ہوں، لیکن اب زکوٰۃ سے متعلق چونکہ سوال آ چکا ہے تو اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب سے۔ علامہ صاحب بتائیے گا جو خاتون نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب دو حصوں میں دوں گا۔ ایک ہے یہ کہ وہ عورت جو بیوہ ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ آیا وہ حد نصاب رقم کی مالک ہے یا نہیں۔ اگر حد نصاب کو اس کے پاس پہنچی ہوئی رقم موجود نہیں ہے تو پھر یہ مستحق زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ بننے کے بعد اس سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آیا ماں باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ماں باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسے فقہا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اصول اور فروع میں نہیں چلتی۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اوپر آپ کے جو آ رہے ہیں نا، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، یہ اوپر جو آ رہے ہیں، یا نیچے جو آ رہے ہیں بیٹا بیٹی، پھر بیٹے سے آگے پوتا پوتی اور بیٹی سے آگے نواسا نواسی، تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی اور انہوں نے دینا ہے تو بغیر زکوٰۃ اس کا مطلب یہ نہیں اپنا ذمہ اٹھائیں۔ بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، یعنی بھتیجا اپنے چچا کو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ اصول میں نہیں آ رہا، ان کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک، زکوٰۃ کے حوالے سے جناب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ڈاکٹر حفیظ۔ ڈاکٹر حفیظ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا ٹاپک ہے فضیلت قرآن پاک، اپنا سوال بتائیے گا۔ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ یہ ہم آج بات کر رہے ہیں فضیلت قرآن پاک کے حوالے سے، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی اپنا سوال بتائیے۔ جی، میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی بول رہا ہوں لاہور ہی سے۔ تو فضیلت قرآن کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہمیں یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید کی فقط تلاوت کرنا ہی ثواب کا ذریعہ ہے، یا اس کی تفہیم کرنا یا اور فکر کرنا وہ بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ صحیح، شکریہ ڈاکٹر حفیظ کا سوال ہمیں مل چکا ہے۔ بریک کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت کافی ہے یا پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا جواب ہم اپنے علماء دین سے لیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایوری ڈے سے آ جاتا ہے، ہر کپ میں گھل جاتا ہے، جب ملے اتنی خاص چائے تو دل کیوں نہ گائے، تم ہی میرا پیار ایوری ڈے۔ ویڈیو اسٹریمنگ، میوزک، سوشلائزنگ، ڈاؤن لوڈنگ
पाकिस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन डेटा नेटवर्क जैज़ के साथ जो सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम
इख्तियारात का मंबा है राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि और हमारे साथ मौजूद हैं उलमाए दीन, मजहबी स्कॉलर हमारे स्टूडियोज़ में, जो आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, आपके दीनी मसाइल पर आपकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज फजीलत कुरान पाक के हवाले से। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हर मसले का हल मौजूद है और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। अगर कोई देर है तो वो हमारी जानिब से है कि हम उसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और इससे पहले जब हमारी बात हुई है कि जो ब्रेक से पहले हमारे पास कॉल थी डॉक्टर हफीज़ साहब की, उनका सवाल ये था कि सिर्फ तिलावत काफ़ी है, क्या फिर उस पर अमल भी किया जाए और उसकी मज़ीद जो उसको फॉलो किया जाए? आपको क्या लगता है कि उनका सवाल जो है ये तो पहले ही वाज़ेह है कि सिर्फ तिलावत काफ़ी नहीं है, जो अहकाम दिए गए हैं उसका मकसद ही है कि उन्हें पूरा किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद के पढ़ने का भी सवाब है, उसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजर है। अहादीस सहीहा में इसको बयान किया गया है। दूसरी बात यह कि इस पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। जो लफ्ज़ तिलावत है, ये लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में अपनी जो इल्हामी किताबें हैं, कुतुब समाविया जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लफ्ज़ तिलावत को फरमाया कुरान मजीद में। और फिर ये कि तिलावत का ये याद रखिए कि तिलावत का एक मतलब जहाँ पर पढ़ना है, एक इसका मतलब इत्तिबा और पैरवी भी है, पीछे पीछे चलना भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इल्हामी कुतुब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वो लफ्ज़ हमें ये बताता है कि जो अल्लाह ताला की किताबें वो फ़कत तिलावत के लिए काफ़ी नहीं, कुरान मजीद ने हदायत कहा, उनको नूर कहा। तो वो जो हदायत और नूर है वो फ़कत तिलावत से उसका मकसद पूरा नहीं होता, जब तक कि हम उसमें गौर व फ़िक्र ना करें और जब तक हम उस पर अमल ना करें। तो जब हम अमल करेंगे तो हकीकत में तिलावत जो अल्लाह ताला ने फरमाया तब जाकर उसका मकसद पूरा होता है, यानी एक पढ़ना और दूसरा ये कि उसके पीछे पीछे चलना, उसकी इत्तिबा और पैरवी करना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल का जवाब आ गया है। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर। जुल्फ़िकार साहब, क्या सवाल है आपका? कुरान हकीम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश ही है कि उलमा की खिदमत में ये फरमा दें कि सूरह शोरा की आयत करीमा व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, वो और इस प्रोस्पेक्टिव में ये फरमा दें कि सादा नसीरुद्दीन नसीर का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि बाद रवाया तो हदीस तहकीक नसीर, मैं तो हूँ दिल से कायल ईमान अबू तालिब। मुझे ये फरमा दें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब पर मैंने कल भी अर्ज़ किया था, उलमा ने बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई थी हुज़ूर के नस्ब अतहर के हवाले से। तो ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, यहाँ दुआ कबूल होने की ये मामला, ये घड़ी है। तो जनाब सैयदना अबू तालिब की बारगाह में भी कुछ हदिया पेश फरमा दी। उलमा की खिदमत में मेरी ये अर्ज़ है ताकि हमारी ईमान को जला मिल जाए। वो जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन हैं, उनकी शान में हमारा हदिया पेश हो जाए, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई है, जिनके घर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई है। कभी बिस्तर पर अली को लिटाते थे, कभी जाफर को लिटाते थे, कभी अकील को लिटाते थे, ताकि पता न चले हजूर कहाँ पे हैं। उस मोहसिन का भी जिक्र फरमा दे, मैं बड़ा मशकूर होऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। जी अल्लामा अरशद हसन साहब, बात बार बार हम कर रहे हैं कि मौजू से रिलेटेड हो। आज फजीलत कुरान पर बात हो रही है, तो हम सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब देंगे कि जो फजीलत कुरान से रिलेटेड हो, या जैसे आपने अनाउंस किया है कि किसी बंदे के अगर कोई रूहानी मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल चाहते हैं। इन साहब ने कल भी सवाल किया था, तो असल मौजू से बात को हटा दिया था, आज भी किया। तो आपकी खिदमत में भी, बाकी हजरात की खिदमत में भी ये गुजारिश है कि जैसे बार बार हमारी एंकर साहिबा भी आपसे यही दरख्वास्त कर रही हैं कि मौजू से रिलेटेड सवाल करें, उससे गैर अपना हट के होगा तो मुनासिब ये है कि हम उसको
अपना ठीक है। फजीलत कुरान पे बात कर रहे हैं। हसन हमदानी साहब, आप क्या समझते हैं, बहुत से बच्चे बच्चियां कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, एक तासुर ये है कि लड़कियों को कुरान पाक हिफ्ज़ ना करवाएं क्योंकि उनके बाद में ज़िंदगी के मामलात ऐसे हो जाते हैं कि वो उसकी रिवीजन नहीं कर पाती हैं, उसे याद नहीं रख पाती हैं, तिलावत उस तरह से नहीं कर पाती हैं, ये ठीक है? हाँ, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि ज़ाहिर दोनों के लिए है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना मर्द और दोनों पे फ़र्ज़ है, और सब अलूम में से अफजल इल्म जो है वो कुरान मजीद का हसूल है, उसका हिफ्ज़ करना है, यकीनन बाफजीलत है। और ये सोच के ना करवाना कि वो आगे इसको याद ना रख पाएंगे, ये उसका ज़ाती हमारा हो सकता है, उसको वो याद कर पाए और उसकी ज़िंदगी के लिए वो बेहतरी हो। जिस हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से अगर बात हुई तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत है कि जिनके अमल को खुदा ने अपना अमल भी कुरान मजीद में कहा। उस हवाले से उनकी अज़मत के लिए बस ये कह देना काफ़ी है कि उन्होंने 17 साल रसूल खुदा की परवरिश फरमाई, और जब वो दुनिया से उनका इंतकाल हुआ और 10 रमज़ान मुबारक को जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत का दिन है। तो इन दोनों हस्तियों के रहलत पर रसूल खुदा ने उनको आमुल हुज़्न का, उस पूरे साल को आमुल हुज़्न का नाम दिया, और यानी उनके जाना रसूल खुदा के लिए इतना करबनाक गुजरा कि उस साल का अमल हुज़्न का नाम दिया। और हमारा ईमान है कि रसूल खुदा कोई अमल वही इलाही के बगैर नहीं करते, क्योंकि कुरान में खुदा कहता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, और फिर फरमाया कि वमा इन इत्तबा इल्ला मा यूहा इलैया, कि मैं खुदा की वही के सिवा कुछ करता भी नहीं हूँ, और खुदा कहता है मेरा हबीब मेरी वही के सिवा कुछ कहता भी नहीं है। अगर रसूल ने साल को अमल हुज़्न का साल दिया तो यकीनन वो हुक्म खुदा से करा दिया होगा। और दूसरी चीज़, जिस तरह मेरे भाई ने भी, नक्शबंदी साहब ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू तालिब की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कहा जा सकता है कि वो मोहसिन रसालत भी हैं, मोहसिन इस्लाम भी हैं, और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर में रसूल खुदा की हिफाजत की जब रसूल खुदा का कोई सारे पूरा अरब दुश्मन हो गया था। आज भी शेब अबी तालिब हज़रत अबू तालिब की शान को बवांगे दोहल बयान करती है कि जिसमें हज़रत अबू तालिब अपने खानवादे समेत पूरे बनी हाशिम को लेकर वहाँ पे रहे, हत्ता कि वहाँ पे जनाब सैयदा उम्मे खदीजा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हमें पत्ते खाने पड़े, घास खाना पड़ा, जिल्द का रंग तब्दील हो गया, पूरा अरब बाइकाट कर चुका था मक्का, और उस गुर्बत और कसम परसी में भी हज़रत अबू तालिब नहीं छोड़ा, हत्ता कि जब कुफार जमा होके आ गए और कहा कि हज़रत रसूल खुदा से कि भतीजे इनकी बात सुनिए, ये क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने जब कहा तो हज़रत रसूल खुदा ने हज़रत अबू तालिब को मुखातब किया कि चचा आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये सूरज मेरे दाएं हाथ पे, चाँद मेरे बाएं हाथ पे ला के रख दें तो फिर भी वो हुक्म जो खुदा ने मुझे दिया है मैं उसको अदा करने से कभी बाज नहीं होऊंगा, वो खुदा की इताअत में मैं इंशाअल्लाह करूँगा। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम यकीनन उनकी फजीलत सब मकातिब के यहाँ, चाहे अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, काबिल कबूल है। और उस पे बात करना भी सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, उनका भी सवाल लेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एवरीडे से आ जाता है हर कप सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से, गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर।
جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر، برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز۔ سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر۔ ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی۔ ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال۔ ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی۔ ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ۔ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔ کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ A healthy mind lives in a healthy body۔ آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک، شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر۔ صحت آپ کی، سکون ہمارا، سٹی کلینک۔ دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ، جس کا چاہے ریموٹ آن کر دیں، جس کا چاہے آف کر دیں۔ لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تاکہ ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کر سکیں، آپ کے مسائل کا حل بھی نکال سکیں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب۔ امانت رسول صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے یا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ کر پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تو وہاں پہ ہم ایک بات صرف نقل کر دیتے ہیں کہ حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن اگر اس حدیث کو اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو بیان فرمایا۔ ایک حفظ ہے، اور ایک علم ہے، اور ایک عمل ہے۔ ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تاج پہنایا جائے گا۔ ہم ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، 2 چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے، اس کو مائنس کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اگر آپ حفظ کرتے ہیں، میں خود قرآن کا حافظ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس سے کتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں، قرآن مجید پر عمل کرنے میں، قرآن مجید کو پڑھنے میں۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حفظ اپنی جگہ پر اس کی بہت فضیلت ہے، بہت مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اس پر کفایت نہیں کرنا چاہیے، اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ یعنی ترجمے اور تفسیر کی جانب ترجمہ اور تفسیر اور عمل کی طرف کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ حسنین، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ لقد انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کیا تفکر کرنا ہے اس میں؟ صحیح سوال آ گیا جی ہمارے پاس، اور علامہ ارشد حسن صاحب سے
सवाल ये है कि गौर किस तरह से किया जाए कुरान पाक को, जैसे कि समझना, हम अभी तफसीरी की बात कर रहे थे कि तर्जमा तफसीर पढ़ा जाए ताकि उसे समझने में हमें मदद मिल सके, तो कह रहे हैं कि किस तरह से समझा जाए। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने सवाल साहबजादा साहब से किया था ना कि इसका हिफ्ज़ करना या इसका तफसीर और तर्जमा पढ़ना, इन दोनों में से अफसल चीज़ कौन सी है। तो इसमें बजाय हम तकाबुल के इन दोनों की अहमियत को उम्मत के सामने उजागर करने की ज़रूरत है। कुरान पाक के हमारे ज़िम्मे 4 हुकूक़ हैं। एक है इसका पढ़ना, एक है इसका समझना, एक है इसका अमल करना, और फिर जब पढ़ भी लिया, समझ भी लिया और इस पर अमल भी कर लिया तो फिर है इसको आगे फैलाना। ये 4 हुकूक़ हैं कुरान पाक के हमारे ज़िम्मे। ये भाई साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि इसमें तफक्कुर कैसे करना है। तो तफक्कुर का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनके हलाल होने पर, जिनको हराम किया है उनके हराम होने पर, अल्लाह पाक ने जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात और क़िसस हमारे सामने रखे हैं, उनसे हासिल होने वाले सबक और उनसे हासिल होने वाली इबरत तक पर, और इसी तरह साबिक़ा अक़वाम ने जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की, उनको ईज़ा पहुँचाई, अल्लाह पाक ने उनको जब निशान इबरत बनाया तो उन वाक़यात पर, इन सब पर गौर व फ़िक्र करना, और इस्लाम ने जिस शाहराहे इस्तिक़ामत पे चलने के लिए हमें ताकीद की है, जिन गलत पगडंडियों पे चलने से हमें मना किया है, हम कुरान पाक को पढ़ते जाएं और उसकी एक एक हिदायत को सामने रखते जाएं कि हमारी सीधी शाहराह जो जन्नत को जाती है वो कौन सी है, और दाएं बाएं की जो पगडंडियाँ हैं जो हमें जन्नत से बहकाने वाली हैं और उससे लुढ़काने वाली हैं, हम उनसे बच जाएं। तो इसमें तफक्कुर, और फिर तफक्कुर करने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी ख़ुद उसे न अरबी ज़ुबान आती है, न कुरान पाक के नुज़ूल के हालात का इल्म है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कुरान की आयत का क्या मफ़हूम बयान फरमाया उसका इल्म है, तो ख़ुद ही हर आदमी नेट से डाउनलोड करता जाए और उसका तर्जुमा और मफ़हूम अपने तौर पर नहीं। जैसे कुरान पाक का कुछ हिस्से की ख़ुद तफसीर करता है, कुरान से कुरान की तफसीर लें, या कुरान में जिस चीज़ की तफसीर मौजूद नहीं है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लें। इसलिए कि जिस तरह कुरान के अल्फाज पे ईमान लाना ज़रूरी है, और अल्फाज वो होंगे जो अल्लाह ने उतारे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, इसी तरह इसके माने और मफ़हूम पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और मफ़हूम सिर्फ वही होगा जो अल्लाह ने उतारा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। तो ये तफक्कुर का एक बेहतरीन तरीक़ा है जो भाई साहब ने सवाल किया। सही। हम जी गुजारिश करेंगे साकिर रज़ा कादरी बरादरान से कि एक कलाम हमें वो दफ के साथ सुनाएं और फिर इसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए, जब वक्त नज़र आए, दीदार अता करना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने, इमदाद मेरी करने, आ जाना रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपान के सदके में तकदीर जगा
में बिगड़ी को बना देना अज़वा। सहर टाइमिंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय नई जिंदगी रहे अब आप हमेशा फ्रेश और गोरी। सैलेड अज्जा, उबले सफेद चने 2 कप, खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, मायोनीज आधा कप, चीनी 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक 1/4 खाने का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, केचप 2 खाने के चम्मच। तरकीब: 1 प्याले में क्रीम, मायोनीज, केचप, काली मिर्च, नमक, चीनी और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब दूसरे प्याले में उबले हुए चने, कटे खीरे, कटे टमाटर और तैयार किया हुआ सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया से गार्निश कर लें। मजेदार चिक पीस सैलेड तैयार है। हम कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं। कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर। मसरत से भरी जिंदगानी है सूफी, कुछ तेरी कुछ मेरी ये कहानी है सूफी। Simply Sufi, add new flavors to life. City Clock is brought to you by Sufi, add new flavors to life. सलाम लाहौर, शहर की सब बातों के साथ मैं हूं वजाहत खान। हेडलाइंस शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आइए जमा करें बेघर बच्चों के लिए। जमा करें लावारिस बुजुर्गों के लिए। जमा करें हरंगामी सूरत हाल के लिए। आइए जमा करें ईदी के लिए, जो हमेशा बने हम सबका सहारा। दिल खोल के भरे कोका कोला बॉटल ऑफ चेंज, क्योंकि आपकी दी हुई तमाम डोनेशंस को कोका कोला करेगा डबल, ताकि ईदी तक आपकी मदद दुगनी होकर पहुंचे। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए, ताकि ईदी हमेशा जिंदा रहे। हम कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं। कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर। बेटा रोजा खोल के जाना। जैसे नेकियों से भरा है माह रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेश कीमत संदल के खाने सरकियात से भरा है तरशी जामे शीरी। मास्टर ऑल सीजन्स वेदर रेजिस्टेंट बैरूनी दीवारों के लिए प्रीमियम एक्सटीरियर इमल्शन। क्योंकि बदलते हुए मौसम बैरूनी दीवारों पर खास असरात छोड़ जाते हैं। शदीद गर्मी से रंग फीके पड़ जाते हैं, बारिश और नमी से फंगस नमूदार हो जाती है। हर मौसम के साथ पेंट नहीं बदला जा सकता, इसलिए मास्टर ऑल सीजन्स वेदर रेजिस्टेंट, एक बार वरना बार बार। दिस हदीस नबवी इज ब्रॉट टू यू बाय एफको का जरिया मुस्तकबिल की तामीर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसका आगाज रहमत, दरमियान मग़फ़िरत और इंतहा दोज़ख की आग से आज़ादी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालू तेज आंधी, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। उधर एयरपोर्ट पर तेज हवाओं के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, इंतजामिया को मौसमी वार्निंग जारी। पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त मोहतात रहने की हिदायत। महकमा हायर एजुकेशन की बद इंतजामी, 15 करोड़ से जायद मालियत के हजारों लैपटॉप पड़े खराब हो गए। हायर एजुकेशन की PITB को अपने फंड से लैपटॉप मुरम्मत कराने की दरखास्त।
वजीर आला ने फर्द मलकियत के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू के हवाले से पटवारी का हर किस्म का किरदार खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं पटवारी से गर्दावरी के अमूर भी वापस लिए जाएंगे। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी। जानते हैं कि आज माह रमजान की चौथी सहरी है और आज सहरी का एहतमाम कहाँ किया गया है, अहले लाहौर आज कहाँ सहरी कर रहे हैं। दुआ मिर्जा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। दुआ बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ सहरी का एहतमाम किया गया है? लाहौर शहर में रौनकें बहाल हैं। इस वक्त भी मैं मजंग में मौजूद हूँ जहाँ पर लाहौरी सहरी कर रहे हैं। बड़ी तादाद लाहौरियों की यहाँ पर आई हुई है, अपनी फैमिलीज के साथ गरम गरम पराठे खाए जा रहे हैं, लस्सी पी जा रही है और साथ दही भी खाई जा रही है। और कहा यह जाता है कि दही से प्यास नहीं लगती, इसलिए शहरी पराठों के साथ दही भी खा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के पराठे हैं, कोई दाल वाला पराठा खा रहा है, कोई कीमे वाला पराठा खा रहा है, कोई चिकन वाला पराठा खा रहा है। जो दिल कह रहा है वो पराठा खाया जा रहा है। मजीद शहरियों से बात करते हैं कि वो कौन सा पराठा खा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कौन सा पराठा और मज़ा आ रहा है? जी, कीमे वाला पराठा, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप बताइए आप कौन सा पराठा खा रहे हैं और सहरी बाहर करने का कितना मज़ा आता है? मैं कीमे वाला पराठा खा रहा हूँ। सहरी ये है कि घर से ज़्यादा बाहर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में लोड शेडिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाहर ही कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि घर में लोड शेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ओपन एयर में खाने का अपना ही मज़ा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ गर्मा गर्म पराठे। लाहौरी तो वैसे ही खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मजीद इनसे पूछते हैं कि ये क्या खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा सहरी का टाइम है, सुबह रोज़ा भी है, गर्मी भी हो गई, तो ये क्या खा रहे हैं आप? सादा पराठा दही के साथ खा रहे हैं, ताकि दही खाने से प्यास कम लगती है, इसलिए दही के साथ सादा पराठा खा रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने भी यही कहा कि दही से प्यास कम लगती है और कल पता नहीं मौसम कैसा हो, इसलिए लाहौरी अपनी तैयारी हमेशा मुकम्मल रखते हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे हैं और इनकी फरमाइश पर फ़ौरन पेश किए जा रहे हैं। कोई चाय पी रहा है तो कोई लस्सी पी रहा है, अपने अपने जायके के मुताबिक पी रहे हैं। और अगर आपको भी भूख लग रही है तो आप भी मजंग में आए और सहरी करें, कि टाइम अभी बाकी है। जी, मजंग में लोग सहरी कर रहे हैं अहले लाहौर। दुआ ने हमें वहाँ से अपडेट किया है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एवरीडे से आ जाता है। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी।
ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے. A healthy mind lives in a healthy body. آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک. شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر. صحت آپ کی، سکون ہمارا. سٹی کلینک. دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے. کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ. جس کا چاہے ریموٹ آن کر دیں، جس کا چاہے آف کر دیں. لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے. اس کا رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے سراف نفیسن فسے دو جہاں، سرور دلبرا دلبر عاشقا. ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم،
मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेड, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है
तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए, आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। बाद हम आपको एक बार फिर से ये बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं फजीलत कुरान पाक से। लाइव कॉल्स भी हम आपकी ले रहे हैं और जो आपके रूहानी मसाइल हैं उस पर भी हमारे उलमाए दीन आपकी रहनुमाई करें। लेकिन एक चीज़ मैं जो रिपीट कर दूं, कोशिश कीजिए कि मौजू से हटकर सवालात मत कीजिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में साहबजादा अमानत रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा अरशद हसन साकिब साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा हसन हमदानी साहब। साहबजादा अमानत रसूल साहब से सबसे पहले बात करूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि शैतान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ ये है कि देख कर कुरान पाक पढ़ा जाए, इसका क्या मतलब है? देखिए, अब पहली तो बात ये कि जो आपने पढ़ा उसकी सनद और उसका बैकग्राउंड पस मंज़र क्या है कि वो किस हवाले से कहा गया, या कि वो हदीस में है या किसी बुज़ुर्ग का कौल है, या ज़्यादा वजाहत तो बेहतर अल्लामा साहब इस बारे में कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि कुरान मजीद का जो देख कर पढ़ना है वो ये है कि इंसान का तमस्सुक बिल कुरान जो उनसे वो कायम होता है, यानी कुरान पाक से इंसान का एक ताल्लुक़ और एक एफिलिएशन इंसान की जुड़ती है। जैसे इंसान कुरान के साथ रहता है, वाज़ेह बात है कि शैतान के लिए ये अज़ियत का बायस ये चीज़ इसलिए भी बनती है कि कुरान मजीद एक मोमिन के पास, एक मुसलमान के पास कुरान मजीद मौजूद है। इसलिए कि एक लिहाज से अगर देखा जाए तो कुरान मजीद जब इंसान के साथ है तो वो शैतान उस मकाम से भागता है, इसलिए कि शैतान की जो दुश्मनी है वो है ही हदायत से, रहनुमाई से, और कुरान मजीद मंबा और माखज़ है, सरचश्मा है हदायत का और रहनुमाई का। तो इस हवाले से अगर इस बात को देखा जाए तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त नज़र आती है कि वाकई कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद को देखना, कुरान मजीद के साथ रहना
تو جہاں قرآن مجید ہوگا، جہاں انسان قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن کو دیکھے گا، تو وہاں پر پھر شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ تو شیطان کو تکلیف تو ہونی ہے اس حوالے سے۔ صحیح۔ علامہ ارشد حسن صاحب، آپ اسی حوالے سے بتائیے گا، یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو میں نے آپ سے ابھی یہ سوال بھی کیا کہ شیطان کے لیے تکلیف دہ ہے کہ آپ دیکھ کر قرآن پاک پڑھیں، اور ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھا جاتا وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں گا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو گھر قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہے اللہ کے ہاں وہ آباد شمار ہوتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ اللہ کے ہاں ایک ویرانہ شمار ہوتا ہے، آباد گھر شمار نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت موضوع منتخب کیا قرآن پاک کی فضیلت کا۔ اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین تک پہنچیں گی، ناظرین تک پہنچیں گی، شاید اللہ پاک کرے کہ کسی کے دل میں محبت اور عقیدت کا ایک نیا چراغ جل جائے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی اتنی جامع کتاب ہے، اتنی مانع کتاب ہے کہ نہ اس میں کسی اور ایک حرف کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں سے کسی ایک حرف کو نکالنے کی گنجائش موجود ہے۔ قرآن پاک جیسا ہے اس کو ویسا ہی پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کسی حرف کو ہم آگے پیچھے بھی کر کے نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ اس سے معنی اور مفہوم میں تبدیلی بھی نہ واقع ہوتی ہو، ٹھیک؟ اور قرآن پاک اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل اللہ پاک کی طرف سے متعین ہے، اور اس کے سمجھانے کی ذمہ داری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے یہ قرآن پاک آپ پر اتارا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ نہیں اتارا۔ بیت اللہ کی چھت پہ اتارتے سارے عرب جو ہے نا وہ عربی جانتے تھے۔ آج کل جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی کی چھوٹی سی گرامر، آدھی سی گرامر پڑھ لی تو ہم قرآن سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ اور غلط فہمی ہے۔ عربوں کو بھی قرآن پاک سمجھنے کے لیے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونا پڑے گا، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر اس لیے اتارے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بتلائیں کہ آپ پر کیا اتارا گیا ہے۔ پھر آپ نے جو میری بات پہ اضافہ کیا کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے معانی محفوظ ہیں، اور چونکہ اس کی تشریح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہوتی تو آپ کی حیات سعیدہ، آپ کے اقوال مبارکہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنت، وہ بھی سب کے سب محفوظ، حتیٰ کہ وہ زبان۔ لائیو کالر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کون ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں اور آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں مسز بشرا بات کر رہی، تو میرا نا روحانی سوال تھا جی۔ میں نے نا اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا تھا کہ میں نے نا ہم نے پہلے اس کی 2 دفعہ منگنی کی، دونوں دفعہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی، پھر ایک دفعہ اس کی شادی بھی کی ہے، لیکن وہ بھی لڑکا صحیح نہیں تھا، وہ 1.5 مہینے میں وہ بچی واپس گھر آ گئی، فیصلہ بھی ہو گیا اب۔ تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی اس کی دعا بتا دیں گے، یہ بتا دیں کہ کوئی جادو وغیرہ یا کوئی اس کا دعا مجھے بتا دیں، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اچھی جگہ پہ بس جائے۔ ٹھیک، شکریہ جی۔ علامہ ارشد حسن صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ پریشان ہیں خاتون اور وہ کوئی دعا بھی پوچھ رہی ہے۔ بہت دکھ ہوا آپ کی بچی کے ساتھ کہ جو 2-3 بار مس ہیپ ہوا ہے، اللہ پاک کسی کی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہونے دیں، اور اللہ پاک سب بچیوں کو ہر طرح کے دکھ سے، آزار سے، تکلیف سے محفوظ فرمائیں۔ اور یہ جو بچی کے ساتھ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، اور بالخصوص شادی ہونے کے بعد جو شادی ٹوٹی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ بھی اور آپ کی بچی بھی روزانہ سورہ مزمل شریف 11 بار پڑھ لیا کریں، جب بھی ٹائم ملے، اس میں ٹائم مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے کہ یا اللہ آگے اس بچی کے لیے اچھا انتظام بھی فرما دے، اور بغیر کسی رکاوٹ اور مشکل کے یا اللہ پاک اس کا جلدی سے جلدی انتظام فرما دے۔ آمین جی۔ یہ تو ہو گیا جواب ان کالر کا کہ سورہ مزمل کی تلاوت آپ رکھیں اور اللہ کرے کہ آپ اس مشکل سے نکل جائیں۔ ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں حسن حمدانی صاحب، بلکہ ہم آپ سے یہ جاننا بھی چاہیں گے جب قرآن پاک نازل کیا گیا، ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا، تب قرآن پاک کس شکل میں تھا؟ آج تو ہمیں ایک پوری کتاب کی شکل میں ہم ملتا ہے۔ یقیناً جس میں اشارہ ہے سورہ قدر میں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ بھی کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، لیلہ مبارکہ میں، شب قدر میں نازل کیا، تو وہ قرآن جو دفعتاً قلب رسول پہ خدا متعال نے نازل کیا، وہ نور اور وہ روحانی قرآن جو نبی اکرم پہ نازل ہوا، وہ یقیناً یہی
اپنی ماہیت کے عنوان سے یہی قرآن ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تبلیغی ایام میں کہ جب بعثت کا اعلان رسول اکرم نے فرمایا اور وہ 22 سال چند ماہ اور چند دن میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی قرآن ہے. اور اس عنوان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا وہ بعین ہی جو نبی اکرم پر نازل ہوا، جو دفعتاً نازل ہوا یا جو عرصے میں نازل ہوا، حالات و مواقعات اور مواقع کے عنوان سے نازل ہوتا رہا اپنے شان نزول کے عنوان سے، وہ آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے، اپنے ہر عنوان سے محفوظ ہے. اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کر سکے گا، کیونکہ قرآن کا چیلنج تھا کہ یہ قرآن خدا کا معجزہ ہے نبی اکرم پر جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور لوگوں نے خدا نے خود چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن رسول خدا نے خود گھڑ لیا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. اس پہلے کہا کہ پورا قرآن اس جیسی کتاب لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، پھر ایک صورت، اور پھر کوئی ایک صورت بھی اب تک پیش نہ کر سکتا. بے شک گفتگو کے سلسلے کو ناظرین ہم جاری رکھیں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایوری ڈے سے آ جاتا ہے، ہر کپ میں گھل جاتا ہے. جب ملے اتنی خاص چائے تو دل کیوں نہ گائے. تم ہی میرا پیار ایوری ڈے. دوستوں چھٹیاں شروع. نہیں یار، اس رمضان دنیا کو بتانا ہے. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال، حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں، ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام، ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب. دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز.
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। से खुद सजाया तुझे अज़ल के हंसी अबद के हंसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐसराफ़ा नफ़ीसन फसे दो जहां, सरवरे दिलबरा दिलबरे आशिका, ढूंढती है तुझे मेरी जान हज़ी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरती से इनात पेश की है। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हम बात कर रहे थे फ़ज़ीलत कुरान पाक पे, और जैसा कि कुरान पाक के बारे में हम सब जानते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और एक ऐसा तोहफ़ा है हमारी इस उम्मत के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए, कि आपको किसी भी मसले की अगर आपको परेशानी हो तो आप कुरान पाक से रहनुमाई ले सकते हैं। साहबजादा अमानत रसूल साहब की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं। अमानत साहब, जैसे कि हर चीज़ का जिक्र कुरान पाक में है, उन खामियों का, बुराइयों का भी जिनसे इंसान को बचना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी खामी है, ऐसी बुराई है या बुराइयों की जड़ है जिसे उम्मुल ख़बाइस कहा गया है कुरान पाक में? देखिए, कुरान मजीद में सूरतुल अनाम है, सूरत बनी इसराइल है, सूरतुल लुक़मान है और बहुत सी सूरतें हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूरा जो बुराइयां हैं उनका ज़िक्र फरमाया अखलाक के हवाले से। यानी अगर हम उस पर बात करें तो वो एक लंबी फहरिस्त बन जाती है, लेकिन बुनियाद जो उनसी है, जिसे आपने कहा कि उम्मुल कबायर, वो क्या है? वो झूठ है। अगर हम रोज़े के हवाले से भी देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने आती है, जिसमें आपने झूठ ना बोलने की ताकीद फरमाई। मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, फरमाया कि जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा रोज़े की हालत में, तो अल्लाह ताला को उसके भूख और प्यास को छोड़ देने से कोई गर्ज़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है। तो बुनियाद जो उनसी है वो झूठ है। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें बहुत सी
جو برائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جوا ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، زنا ہے، اور اس کے علاوہ بدگمانی ہے، غیبت ہے، ایسے بہت سی برائیاں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ قتل اولاد ہے، اور کسی ناحق کسی شخص کی جان لینا، یہ سب کچھ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو سامنے رکھتے ہیں تو جھوٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ام الکبائر ہے، اور قرآن مجید نے جن گناہوں کو اور نافرمانیوں کو اور جن برائیوں کو بیان کیا ہے، وہ تمام جو نافرمانیاں اور برائیاں ہیں وہ در حقیقت ان کو کبائر میں شامل کیا گیا، یعنی وہ کبیرہ گناہ میں ہیں، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک جھوٹ سے بچ لیا جائے تو باقی تمام برائیاں جو ان سے ہیں وہ انسان کی ذات سے منہا ہو جاتی، مائنس ہو جاتی ہیں۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ جو انسا ہے اس کو برائی خیال نہیں کیا جاتا، یہ تو ایک فیشن سا بن گیا، بلکہ ایک چالاکی اور ایک ذہانت کی علامت بن گیا کہ آپ کس طرح دوسرے کو ٹریپ کر سکتے ہیں، کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور یہ اصل میں ام الکبائر بنتی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ اس بارے میں بتانے کے لیے۔ علامہ حسن حمدانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ ہم دیواروں پہ بھی اس طرح کے اشتہار دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے عمل سے آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، بے اولاد لوگوں کی اولاد ہو جائے گی، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ کیوں لوگ گھر بیٹھ کر قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لیتے، اپنے پیسے، وقت اور ایمان کا ضیاع کرتے؟ یہ ماہ مقدس خود اس حوالے سے بہت عظمت کا حامل ہے کہ جس میں ان کا قرآن و تمسک الی القرآن جو ہے، اس عنوان سے اس کو اتنی فضیلت دی گئی کہ اس مہینے میں اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آپ کو پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں قرآن سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے کہ باقی پورے سال میں جتنا قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اس ماہ میں اتنا پورے سال جتنا قرآن مجید تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ اسی عنوان سے تھا کہ تاکہ انسان اس سے متمسک ہو، اور اس کتاب کو جس کو کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، کہ جس میں مخاطب انسان بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، صاحبان تقویٰ بھی ہیں۔ اگر انسان اس کتاب سے متمسک ہو جائے تو وہ جو خدا نکلا والا رطب والا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا تذکرہ اس میں موجود ہے، ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ خود جب خدا کا کلام، جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے کلام سے استفادہ کرتا ہے تو بہت سی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ جی کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ایک لائیو، مسز خان ہمارے ساتھ ہیں۔ مسز خان، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی، میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی میری بیٹی ہے جو 31 سال اس کی ایج ہے، تو اس کی نا پہلے شادی ہوئی تھی، ہم نے کھلا لے لیا تھا، اب مزید کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہمیں، مجھے اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ جی ٹھیک ہے، علامہ ارشد حسن صاحب آپ کے لیے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک خاتون نے اس سے ملتا جلتا سوال کیا تھا، تو میں نے ان کی خدمت میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ وہ خاتون بھی اور ان کی بچی بھی دونوں مل کر 11 بار سورۃ مزمل شریف پڑھیں، تاکہ اللہ پاک اس کی تلاوت کی برکت سے آپ کی یہ مشکل حل فرما دیں۔ کسی کام میں بھی رکاوٹ جب محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے یا ہونے کا نام بالکل نہیں لیتا، کسی بھی حوالے سے ہو، تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ چیز سورہ مزمل شریف کی تلاوت ہے۔ 11 مرتبہ، اور اس کے بعد یعنی 5-10 منٹ تک مسلسل دعا مانگیں۔ ہم لوگ وظیفے پر خالی زور دے دیتے ہیں، اصل چیز تو اس کے بعد دعا مانگنا ہے کہ اللہ پاک سے ہمارا تعلق ہو۔ اور ایک میں خاص طور سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دعا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ادب اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد بندہ جلد بازی نہ کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ کہ جی میں نے تو اتنی دعائیں مانگی، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہوئے اور میرا کام نہیں ہوا، تو ہم بھی دعا کی جانب بڑھتے ہیں مولانا ارشد صاحب پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين یا اللہ جتنے روزے گزر چکے ہم سب کی طرف سے ان کو قبول فرما یا اللہ آج کا روزہ جن جن مسلمانوں نے رکھا ہے ان سب کی طرف سے قبول فرما یا اللہ ان گزرے ہوئے رمضان کے دنوں میں جو ہم سے تیری اطاعت والے کام تیری بندگی والے کام تیری خوشنودی والے کام ہو پائے یا اللہ ان سب کو قبول فرما جو کمیاں جو کوتاہیاں جو تقصیرات ہم سے رہ گئیں یا اللہ ان سے درگزر فرما یا اللہ اس ماہ رمضان کے تحفوں میں سے ایک تحفہ قرآن ہے اس کو بھی یا اللہ سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ایک تحفہ پاکستان ہے یا اللہ اس کے تحفظ کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت جناب دعا بھی ہو چکی اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شامل دعا رہے ہوں گے آج چوتھی سحری تھی کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ Ramadan transmission was brought to you by Nestle Cerelac ننھے پیٹ کی بڑی غذا Jazz دنیا کو بتا دو بھی مسکرائے سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی دفتری معاملات میں گڑبڑ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335424222 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی رپورٹر خبریں تقریریں اور باتیں ہنسنا کھیلنا ملنا جلنا آنا جانا رنگ برنگے لمحے گیت گھٹائیں برساتیں نہر کنارہ راوی کا پل مال مساجد محل مینارے درویشوں کی رونق کبھی کبھی دکھ درد کی گھاتیں شہر کہانی آتے جاتے قصے گلیاں باتیں کرتے دن اور راتیں سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے ہم اس کی آواز ہیں اس کی خوشبو ہیں یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42 لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور
करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं इलाकों में गदालू, तेज आंधी, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। उधर एयरपोर्ट पर तेज हवाओं के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, इंतजामिया को मौसमी वार्निंग जारी। पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त मोहतात रहने की हिदायत।
महकमा हायर एजुकेशन की बद इंतजामी 15 करोड़ से जायद मालियत के हजारों लैपटॉप पड़े खराब हो गए। हायर एजुकेशन की PITB को अपने फंड से लैपटॉप मुरम्मत कराने की दरखास्त। वजीर आला ने फर्द मलकियत के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की मंजूरी दे दी। रेवेन्यू के हवाले से पटवारी का हर किस्म का किरदार खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं पटवारी से गिरदावरी के अमूर भी वापस लिए जाएंगे। पंजाब का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। 18 खरब रुपए से जायद तखमीना के बजट में कोई नया टैक्स तजवीज नहीं किया गया। टैक्स नेट को फैलाने की तजावीज सूबाई बजट में शामिल। शहर के 307 बस स्टॉप पर शहरियों को धूप से बचाने का मंसूबा। महकमा PND ने बस स्टॉप पर शेड लगाने के लिए 22 करोड़ 43 लाख रुपए के फंड मुख्तस कर दिए। हाई कोर्ट ने लाहौर एयरपोर्ट की निजकारी रोकती हुक्म इम्तना जारी। अदालत का सिविल एविएशन और वफाकी हुकूमत को 4 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। वकला की सिविल जज मोहम्मद वसीम से कमरा अदालत में बदतमीजी, फाइलें छीन ली। जजिस ने एहतजाजन काम बंद किए रखा। वकला की भी जज से मुआवजत की बजाय हड़ताल। अदालती उमूर सुस्त रवि का शिकार, साइलिन खार होते रहे। SHO कोर्स में नुमाया कारकर्दगी के हामिल 11 सब इंस्पेक्टर्स को चौकी इंचार्ज तैनात। DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने शहर की 11 चौकियों में नए इंचार्जेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए। रमजान बाजारों में गैर मयारी अशिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे बादामी बाग और दिल्ली गेट रमजान बाजार में गैर मयारी फल और सब्जियां तलब कर दी। मक्का कॉलोनी और शादमान रमजान बाजार में सफाई के नाकिस इंतजामात। अशिया महंगी, वॉक थ्रू गेट खराब। शहरी रमजान बाजार में खार होते रहे। सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान और लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद का रमजान बाजारों का दौरा। उधर वजीर खुराक बिलाल यासीन ने रमजान बाजार में मयार और कीमतों का जायजा लिया, जबकि चेयरमैन मॉडल बाजार पंजाब अफजल खोकर का चाइना स्कीम रमजान बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद ने इस्लामपुरा रमजान बाजार और बादामी बाग सब्जी मंडी का मुआयना किया। वॉल्टन रोड पर CNG सिलेंडर फटने से कैरी डब्बे में आग भड़क उठी। 2 सवार झुलसकर जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। ट्रैफिक जैम रहा। नैब लाहौर की कार्रवाई। निजी बैंक के 5 करोड़ 20 लाख रुपए के 2 डिफाल्टर जोहर टाउन से गिरफ्तार। मुलजिम मलिक नदीम और आबिद मलिक के खिलाफ गवर्नर स्टेट बैंक ने नैब से रुजू किया था। लेस्को के माह सयाम में बिजली की लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। एम्प्रेस रोड के ताजिर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज, गो नवाज गो के नारे लगाते रहे। लेस्को हुकाम की गफलत और लापरवाही, नाकिस तनसीबात के बाइस वली पार्क बागबानपुरा में बिजली का ट्रांसफार्मर गधे पर आन गिरा। मेहनत कश का गधा मौके पर हलाक। मुतासरा शख्स की नुकसान के अदाले की अपील। शाहदरा टाउन में जा बजा बिजली के लटकते तार हादिसात को दावत देने लगे। घरों और गलियों में झूलते तारों से अहले इलाका परेशान। कहते हैं मुतअद्दिद हादिसात के बावजूद इंतजामिया टस से मस ना हुई। 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने के हुकूमती दावे झूठ निकले। बिजली की लोड शेडिंग सहरो अफ्तार के औकात में भी जारी। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़ा की जेर निगरानी चाइनीज रिहाइशगाहों और दफातर में हंगामी मशकें। 2 फर्जी दहशतगर्द गिरफ्तार। उधर शफीकाबाद पुलिस का बंद रोड, मालीपुरा और दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोड शेडिंग के खिलाफ केस की समाअत लेस्को चीफ वाजिद अली काज़मी, फेस्को चीफ मुजाहिद इस्लाम बिल्ला और दीगर कंपनी अफसरान हाई कोर्ट पेश। गर्मी में शहरियों का बुरा हाल है, बिल देने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं, अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की मुलाकात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन अली मुर्तजा और प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद एहतशाम कादिर शाह की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के मुतल्लिका केसेस की जल्द समाअत पर तबादला ख्याल।
वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर समेत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 200 नई असामियाँ तख्लीक करने पर गौर। कंट्रोलर इम्तिहानात की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से इजलास। सरकारी स्कूल में फ़नी तालीम के इजरा और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद से कवैती कंपनी कैंटेक पावर के वफ्द की मुलाकात। टाउन हॉल की इमारत को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के हवाले से तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज जुबैर कारदार की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम। पीपी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद और बैरिस्टर आमिर हसन की खुसूसी शिरकत। डोमेस्टिक वर्कर ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने पर खवातीन के एजाज में तकरीब। सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन ने खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम किए। स्टेज टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार अशरफ राही शदीद अलालत के बाइस दोबारा हस्पताल दाखिल। हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही, इलाज मुआलजा कराया जाए, अशरफ राही की अपील। लाहौर समेत दुनिया भर में तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। उधर पाबंदी के बावजूद लाहौर में तंबाकूनोशी की जदीद किस्म शीशा की फरोख्त पर काबू ना पाया जा सका। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद। 218 तलबा तालिबात के तैयार करदा फनपानों की नुमाइश की गई। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा, बस जिधर देखता हूँ। और सिटी 42 की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन शहर रमजान की भरपूर पज़ीराई। मारूफ कवाल आसिफ अली संतू की शानदार परफॉर्मेंस। मरगूब अली हमदानी ने बारगाह रसालत माआब में गुलहाए अकीदत निछावर किए। बच्चों का प्रोग्राम अलिफ इस्लाम भी सबकी तवज्जो का मरकज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं।